Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first let me clear about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first. Okay, let me clear about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Okay, now start the very important session related to the your that's the board examination 2024. Okay, in the last lecture complete the chapter rotational dynamics completed. Next mechanical properties, okay, completed, left behind also, that's half of the chapter. Next is that's AC circuit. Next electrostatic completed, dual nature of radiation completed, structure of atoms, semiconductor completed. Okay, now start the very important chapter thermodynamics. Thermodynamics too much important chapter है, that's 5 to 7 marks weightage है. याच्यावर न्यूमेरिकल फिक्स येतो, तुम्हाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स असणार यामध्ये. Then now start the one by one. Okay, that's the thermodynamics. तर प्लीज आपण काय करा की आपले जे दॅट्स नोटबुक टेक्स्टबुक हे ओपन करून ठेवा प्लीज. ओके, okay, very important question from the chemical okay, thermodynamics is that's a diagram important आहे. तर तुम्हाला प्रेशर व्हॉल्यूमचा डायग्राम विचारता, मोस्टली प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम अँड द झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. हा एक नोट करून ठेवा आपण, झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. Zeroth law of the thermodynamics, please note down, this is important. Zeroth law of the okay, schematic representation of the zeroth law of the thermodynamics. Okay, this is a statement actually. If the two systems are in the thermal equilibrium with each other, okay, therefore that's with the third system, then they are also in the thermal equilibrium. This is a statement of the zeroth law of thermodynamics. This is IMP. हे स्टेटमेंट करून ठेवा आपण, statement of the zeroth law of the thermodynamics. Yes, okay, thank you. साऊंड क्लिअर आहे. आणि ही डायग्राम लक्षात ठेवा, स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन. या चॅप्टर मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे प्रेशर व्हॉल्यूमचा डायग्राम आणि लॉज. काही लॉज आहे, काही डेफिनेशन आहे आणि काही न्यूमेरिकल पॉइंट. ओके, दॅट्स द पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. अंडरस्टूड? हां, तो नोट केले सर्वांनी. क्लियर आहे. नेक्स्ट आहे this chapter contain the power, okay, 5 to 7 marks weightage. 5 to 7 marks weightage. हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट करून ठेवा आपण. झिरोथ लॉ बद्दल मी सांगितलं तुम्हाला. झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिफाइन द कन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर स्केल. therefore it is the define the concept of the temperature scale. आणि झिरोथ लॉ इज that's the first, that okay, this is the when the system A and B are in the thermal equilibrium, then the system, okay, that's the third also equilibrium with the system A and B. Next is the heat, energy and the work. तो यांच्या डायरेक्टली क्वेश्चन आहे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन करून ठेवा आपण. इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन,
internal energy is defined as the energy associated with the random disorder motion of the molecule of a system. This is definition of the internal energy. सिस्टीम सराउंडिंग काय करू नका, ते नाही विचारणार तुम्हाला. ओके, क्लियर आहे. चेंज इन इंटरनल एनर्जी यांचे डायरेक्ट एक्सप्रेशन जातील फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये. तर दिस इज इम्पॉर्टंट, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. तर हे IMP करून ठेवा. आपण केमिस्ट्री मध्ये पण पाहिले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. The piston moves through the that's does the gas from the positive work from the piston, expansion and then compression, and the gas that's perform the negative work on the piston. Positive work kadi, negative work kadi. Get it? म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ गॅस डिक्रीज होत असेल. Get it? Volume of gas decreases. yes, math, chemistry सांगेन तुम्हाला मी. केमिस्ट्रीचे सो मेनी. पण अजून टाइम आहे. ठीक आहे, त्याचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन नंतर. And the first law of the thermodynamics related with the work and heat. Work and heat मधलं relationship. This is the first law of the thermodynamics. एक्सप्रेशन एक लक्षात ठेवा. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हे केमिस्ट्री मध्ये पण आहे बरोबर का. केमिस्ट्री मध्ये पण इक्वेशन आहे W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. फक्त इथे मायनस नोट करायचं नाही. केमिस्ट्री मध्ये आणि फिजिक्स मध्ये हाच डिफरन्स आहे की आपण एक्सपान्शन वर्क केमिस्ट्री मध्ये निगेटिव्ह घेतो, ते इथे पॉझिटिव्ह घ्यायचंय, आणि इथे कॉम्प्रेशन वर्क निगेटिव्ह घ्यायचंय. गेट इट? तर हा फरक आहे फक्त. समजलं का? आणि हा न्यूमेरिकली करून ठेवा आपण. दिस इज न्यूमेरिकल. हा सॉल्व न्यूमेरिकल आहे. भरपूर सो मेनी टाइम्स विचारलाय. गेट इट? तर एक्सपांडेड डबल आहे. डबल द इनिशियल व्हॉल्यूम ना. डबल द इनिशियल व्हॉल्यूम म्हणजे काय? V1 V2 दॅट्स अ डबल असणार आहे. अँड देन ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्स्टंट प्रेशर आहे म्हणजे P एक्सटर्नल दिलाय आपल्याला. येस, मॅथ्स बद्दल पण ओके सांगेन, मॅथ्स बद्दल सांगेन. ओके, तर एक्सटर्नल प्रेशर किती असणार आहे? 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि चेंज इन व्हॉल्यूम किती असेल? फायनल मायनस इनिशियल 0.5, कारण दोघांमधला डिफरन्स येतो. डबल द इनिशियल व्हॉल्यूम. गेट इट? डबल द इनिशियल व्हॉल्यूम. नोट करून ठेवा आपण. हा एक फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. आणि हे एक नोट करून ठेवा आपण. या दोन कंडिशन्स एक तुम्हाला विचारतात. तर एक्झाम मध्ये याच्यावर क्वेश्चन फिक्स येतो एक क्वेश्चन की आयसोथर्मल आणि ॲडियाबॅटिक कंडिशनला. हे नोट करून ठेवा. डेल्टा इज इक्वल टू मायनस W. गेट इट? वर्क इज पॉझिटिव्ह आहे, सो डेल्टा इज दॅट्स यू इज निगेटिव्ह. गेट इट? ते नोट करून ठेवा आपण. That's the Q amount of energy is added to system and does not any work. No work. कोणतंच वर्क होत नाहीये. No work 0 आहे. म्हणजे do not perform the any work. So W is equal to 0. So W is equal to 0. So this is the work 0 ना. वर्क 0 असेल तर डेल्टा इज इक्वल टू काय असणार आहे? Q असणार आहे. वर्क 0 असेल तर डेल्टा इज इक्वल टू Q. गेट इट? आणि डेल्टा U इज इक्वल टू मायनस कधी असणार आहे? That's a delta U negative है, W positive है, and vice versa. So the internal energy decreases. Decrease in internal energy. Get it? And delta is equal to काय असणार आहे? Q minus W.
आपण हेच ओके दॅट्स केमिस्ट्रीमध्ये डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिहितो. आठवतंय का? केमिस्ट्रीमध्ये डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिहितात आणि फिजिक्समध्ये डेल्टा इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू लिहायचं. केमिस्ट्री फिजिक्समध्ये हाच फरक आहे. केमिस्ट्रीमध्ये हा डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिहितात, फिजिक्समध्ये ओके मायनस लिहायचं. लक्षात ठेवा, दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. केमिस्ट्रीमध्ये एक्सपान्शन वर्क निगेटिव्ह, फिजिक्समध्ये एक्सपान्शन वर्क पॉझिटिव्ह. गेट इट? झालंय का? and then that okay therefore the q is equal to delta u plus w. This is the first law of thermodynamics, mathematical form of the first law of thermodynamics. in a लिहिता this is very easy. त्याच्यावर एक क्वेश्चन तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारतात, मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन. गेट इट? पा इधर न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स. ठीक आहे, थांबा एक मिनिट. ओके इथे वर्क दिलंय पहा तुम्हाला. हा क्वेश्चन करून ठेवा. डेल्टा इज इक्वल टू, तर क्यू ची व्हॅल्यू 2265 किलो जूल अँड दिस इज अगेन किलो जूल. तर लक्षात ठेवा दोन्ही व्हॅल्यू किलो जूल मध्ये पाहिजे. दोन्ही व्हॅल्यू कशात पाहिजे? किलो जूल मध्ये पाहिजे. 1 जूल 1 किलो जूल असेल तर नकोय. क्लिअर आहे? हा न्यूमेरिकल इझी असं आहे चॅप्टरचे. ओके हे सर्व न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके सगळ्यात महत्वाचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. त्याच्यानंतर एक्सटेन्सिव्ह अँड इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल प्रॉपर्टीज. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. The properties whose value depends on the amount of substance known as a extensive property, and the property which value does not depends on the amount of substance, intensive property. Get it? And state variable, these are the state variable, microscopic variable or the state variable. Microscopic variable म्हणजे कोणते? Pressure, volume, temperature, density and mass of system. नंतर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम. गेट इट? यांच्यामध्ये डिफरन्स एक लक्षात ठेवा आपण. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम रिमेन्स चेंज. सो दिस इज ओके देर इज अ नो चेंज. प्रेशर no unbalanced force. No unbalanced force, so this is the mechanical equilibrium. So this is mechanical equilibrium. Next, chemical equilibrium. No chemical reaction going on. No chemical reactions going on within the system. No transfer of matter from one part to the another part. And next is thermal equilibrium. Thermal equilibrium do not change with time. That's the temperature of the system do not change with time. टेम्परेचर मध्ये काहीच बदल होत नाही. थर्मल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मध्ये काय होत नाही की दॅट्स वन ऑफ द फॅक्टर रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. मेकॅनिकल. केमिकल नो केमिकल चेंज. केमिकल. थर्मल टेम्परेचर डू नॉट चेंज विथ टाइम. गेट इट एव्हर? स्टेट व्हेरिएबल्स हे त्यांच्या डायग्राम्स एक विचारतात तुम्हाला. डायग्राम ही एक करून ठेवा. पॉझिटिव्ह वर्क विथ व्हेरिंग प्रेशर. पॉझिटिव्ह वर्क विथ व्हेरिंग प्रेशर. आणि त्याच्याच खाली निगेटिव्ह वर्क विथ द व्हॅरिंग प्रेशर. ग्राफ या चॅप्टर मधून ग्राफ येतात, लक्षात ठेवा. ग्राफचे क्वेश्चन एक येतात. 2 मार्क्स साठी तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करायला लागतो. पीव्ही डायग्राम, त्याला प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम म्हणतात. पीव्ही डायग्राम हे प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम.
तर दोन डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, पॉझिटिव्ह वर्क आणि निगेटिव्ह साठी. गेट इट. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लक्षात ठेवा आपण. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह वर्क फ्रॉम द 1 to 2 and that positive work from the 2 to 1. Get it? हा फरक आहे तिथे. पॉझिटिव्ह वर्क ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. कॉन्स्टंट प्रेशर असेल तर इन दिस वे. दिस इज कॉन्स्टंट प्रेशर. And the area under the pressure volume curve. Area under the pressure volume curve. This is known as a work done. So this is as a work done. And pressure and volume both changes. If there is a change in pressure volume, so this is the diagram. बस हे बाकी काही करायची गरज नाही. आयसोथर्मल नका करू. नो नीड. रिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबलचा डिफरन्स करून ठेवा आपण. डिफरन्स रिव्हर्सिबल अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये डिफरन्स बिटवीन रिव्हर्सिबल अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. गेट इट. आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस साठीची प्रेशर व्हॉल्यूमची डायग्राम. रिव्हर्सिबल in this way. A to that's B. This is the point as B. A to B and again B to A. A to B, B to A. Initial volume to final volume. आणि त्याच्यानंतर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस A to B again B to A but in different route. डिफरंट रूट मध्ये एक्सप्लेन करायचे. ठीक आहे. या दोन डायग्राम मध्ये फरक समजतो ना. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम मध्ये दोन डायग्राम मध्ये हाच फरक आहे. A to B आणि B to A. जर का हीच डायग्राम जर का मी अशी ड्रॉ केली असती इन दिस वे, म्हणजे A to B अशीच असते इन दिस वे, म्हणजे एकाच डिरेक्शन मध्ये आणि पुन्हा अशा डिरेक्शन मध्ये. गेट इट. सो रिव्हर्सिबल अँड इरिव्हर्सिबल. समजले सर्वांना. रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल दोघांचे डायग्राम लक्षात ठेवा. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. डायग्रामचा क्वेश्चन फिक्स आहे लक्षात ठेवा आपण. कार्नॉट सायकल एक इम्पॉर्टंट आहे, ती मी सांगेन आपल्या पुढे. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम बस ओनली डायग्राम प्लॉट करायचे तुम्हाला. आणि रिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबलचा डिफरन्स. गेट इट. आयसोथर्मल कंडिशन मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयसोथर्मल प्रोसेस साठी डेल्टा टी 0 आहे आणि टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल ना, इंटरनल एनर्जी 0 असते. टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर इंटरनल एनर्जी 0 असते. इथे नोट करून ठेवा कुठेतरी आपण. आयसोथर्मल प्रोसेस साठी डेल्टा यू ची व्हॅल्यू काय असते? 0. मग डेल्टा यू 0 म्हणजे इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट असते. इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट. आणि डेल्टा टी 0 मग डेल्टा टी 0 म्हणजे ओके टी कॉन्स्टंट ना. आयसोथर्मल प्रोसेस साठी टी काय असणार आहे? टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग टी कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा टी 0 असते. डेल्टा टी. सो द आयसोथर्मल कंडिशनला इंटरनल एनर्जी बिकम 0. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून ठेवा आपण. फॉर आयसोथर्मल कंडिशन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि मेल्टिंग ऑफ आईस इज द एक्झाम्पल ऑफ आयसोथर्मल प्रोसेस, कारण दॅट्स अ टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि आयसोथर्मल प्रोसेस साठी दॅट्स Q and W is 0. दॅट्स नन ऑफ द क्वांटिटीज इज 0. W आणि Q 0 नसतं. तर डेल्टा यू व्हॅल्यू 0 असते. डेल्टा यू व्हॅल्यू 0 म्हणजे यू व्हॅल्यू इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट असते. इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट. सो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर.
गेट इट. नोट करून ठेवा आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि नंतर एक वर्क डन आहे. दिस इज द वर्क डनचं एक्सप्रेशन. डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू, हे रिव्हर्सिबल वर्क आहे. दिस इज द रिव्हर्सिबल वर्क. रिव्हर्सिबल आयसोथर्मल प्रोसेसचं वर्क आहे. आयसोथर्मल प्रोसेस, रिव्हर्सिबल आयसोथर्मल. हा येस येस. आयसोथर्मल प्रोसेसला डेल्टा यू काय असते, 0 असते आणि डेल्टा टी 0 असते. डेल्टा टी 0 म्हणजे टी कॉन्स्टंट. हा डेल्टा टी 0 म्हणजे टी कॉन्स्टंट. जी टर्म कॉन्स्टंट असते ना तिचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं. गेट इट. हा असं लक्षात ठेवा. हा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट ना. येस विस्टो मीटर ब्रिज. येस येस विचारलंय त्याच्यावर क्वेश्चन एकदा. डेल्टा इज इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. फॉर्म्युलेशन करून जा. विस्टो मीटर ब्रिजचे न्यूमेरिकल विचारतात. हा डब्ल्यू इज इक्वल टू एनआरटी एलएन व्ही फायनल व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय इनिशियल व्हॉल्यूम. फायनल व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय इनिशियल व्हॉल्यूम. आणि तुम्हाला आठवतंय का हा फॉर्म्युला सेम केमिस्ट्रीमध्ये, फक्त इथे निगेटिव्ह साईन आहे. निगेटिव्ह साईन स्टँड फॉर एक्सपान्शन आणि केमिस्ट्रीमध्ये तेच काय घेतात, कॉम्प्रेशन घेतात. गेट इट. हा फरक आहे दोघांमध्ये. निगेटिव्ह साईन आणि पॉझिटिव्ह साईन लक्षात ठेवा. गेट इट. आणि हा डब्ल्यू म्हणजेच कोण असणार आहे, क्यू असणार आहे आयसोथर्मल प्रोसेसला. फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. मग डब्ल्यू आणि क्यूचं एक्सप्रेशन सेम आहे. एक्सप्रेशन नोट करून ठेवा. मी जे एक्सप्रेशन तुम्हाला शो करतोय, एक्सप्रेशन आणि डायग्रॅम हा चॅप्टर ओनली एक्सप्रेशन डायग्रॅम आणि एक्सप्रेशन मध्ये न्यूमेरिकल. तर हे जे न्यूमेरिकल डिरेक्टली व्हॅल्यू पुट करा, विल गेट द आन्सर. फायनल व्हॉल्यूम, इनिशियल व्हॉल्यूम गिवन आहे, टेम्परेचर गिवन आहे, नंबर ऑफ मोल्स असो गिवन आहे. नंबर ऑफ मोल्सच्या ऐवजी वेट दिला जाईल. वेटला मोलर मासने डिवाइड करा, विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक आहे. तर एकदम सोपा चॅप्टर हा. थर्मोडायनामिक्स सेम ॲज इट इज फॉर इन द केमिस्ट्री असो. झालंय सर्वांचं. या डायग्राम करून ठेवा आपण. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम. आयसोथर्मलला कर्व ड्रॉ करायची, एकदम स्लाइड कर्व ए टू बी. आयसोथर्मल कंडिशन. ओके क्लिअर आहे सर्वांचं. नेक्स्ट इज द आयसोबेरिक प्रोसेस. तर हा प्रॉब्लेम मी करून ठेवा आपण. मी सांगितलं तुम्हाला दिस इज न्यूमेरिकल. हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचारला गेलाय. हा सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आहे. आयएमपी करून ठेवा आपण. हा दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेम क्वेश्चन आज इन द एक्झामिनेशन. एक्झामिनेशन मध्ये व्हॉल्यूम 2 लिटर आहे, 6 व्हॉल्यूम आहे. म्हणजे याचा अर्थ इनिशियल व्हॉल्यूम काय दिलंय, व्ही इज इक्वल टू इनिशियल व्हॉल्यूम 2 लिटर आहे आणि फायनल व्हॉल्यूम म्हणजे व्हीएफ इज इक्वल टू 6 लिटर दिलेलं आहे. आणि 300 केल्विन म्हणजे टेम्परेचर आहे. दिस इज टेम्परेचर. आर व्हॅल्यू गिवन, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट व्हॅल्यू गिवन. ओके 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. आणि हाऊ मच हीट इज सप्लाय टू द गॅस. तर सप्लाय टू द गॅस हीट साठी काय असणार आहे, क्यू आणि वर्क सेम आहे. गेट इट. सो दिस इज अ फॉर्म्युला. नंबर ऑफ मोल्स ओके 0.5. नंबर ऑफ मोल्स गिवन आहे तुम्हाला 0.5. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0.5. ओके गेट इट. नोट करून ठेवा फॉर्म्युला. नंतर ओके न्यूमेरिकल इम्पॉर्टंट आहे. न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा आपण. आणि आन्सर जूल मध्ये ना, आन्सर जूल मध्ये, मोल पर केल्विन केजी मध्ये ना. येस लिटर मध्ये. लिटर गेट कॅन्सर. लिटर कॅन्सर होणार आहे. आणि दिस इज अ 3. सो दिस इज अ लॉग 3. आणि ही व्हॅल्यू जूल मध्ये येणार आहे. ही किलो जूल मध्ये कन्वर्ट केलेली आहे, पण ऍक्च्युली ही व्हॅल्यू जूल मध्ये येईल, कारण व्हॅल्यू 8.3142 घेतली ना. तर ही व्हॅल्यू जूल मध्ये येणार आहे, ती कन्वर्ट केलेली किलो जूल मध्ये. सो दिस इज द हीट अँड वर्क सेम असणार आहे आयसोथर्मल साठी. फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस हीट अँड वर्क आर सेम. गेट इट. आणि हे काही लक्षात ठेवा, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट
गेट इट. पी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणजे कोणता लॉ? बॉइल्स लॉ. दिस इज बॉइल्स लॉ. पीव्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट बॉइल्स लॉ. आणि टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, दॅट्स अ कॉन्स्टंट प्रोसेस आहे. आणि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. आणि क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, एनर्जी एक्सचेंज इज यूज टू डू वर्क. सो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्हणजे आयसोथर्मल. क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्हणजे कोण असणार आहे? आयसोथर्मल. नोट करा इथे, आयसोथर्मल. आणि डेल्टा यू 0 म्हणजे कोणती? डेल्टा यू 0, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आयसोथर्मल. हे सर्व आयसोथर्मल कंडिशनला दिलेलं आहे. दिस इज फॉर आयसोथर्मल कंडिशन. आयसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है. दिस इज टेम्परेचर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. and W is equal to minus P delta V. W is equal to P delta V. So this is the irreversible work at constant pressure. Isothermal change is very slow change. Isothermal हा very slow change आहे. आणि irreversible असेल, irreversible process, very fast process. नोट करता है सर्वांना. आणि आयसोथर्मल साठी वर्क आहे. सो दिस इज द डब्ल्यू इज इक्वल टू अगेन क्यू. डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू हीट. ठीक आहे, क्लिअर आहे का? देन त्यानंतर एक रिलेशन तुम्हाला विचारतं मेस रिलेशनशिप बद्दल. ओके, ठीक आहे. तर बिफोर टू स्टार्ट दिस वन, आयसोबेरिक म्हणजे काय? कॉन्स्टंट प्रोसेस. ओके, प्रेशर आहे. कॉन्स्टंट प्रेशर आयसोबेरिक, कॉन्स्टंट टेम्परेचर आयसोथर्मल. गेट इट? सो द अँड द वर्क इज 0. डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. Isobaric साठी none of the quantities delta U, Q and work is 0. This is very important. And this is known as the isobar. Isobar म्हणजे काय? कॉन्स्टंट प्रेशर. कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणजे आयसोबार. आणि डायग्राम लक्षात ठेवा, प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम फॉर द. हो, डायग्राम इम्पॉर्टंट आहेत. एक लक्षात, याच्यामध्ये क्वेश्चन तुम्ही लिहिताना मोस्टली डेरिव्हेशन साठी डायग्राम ड्रॉ करायला लागते तुम्हाला. म्हणजे दॅट्स अ परपेंडिक्युलर एक्सिस असेल किंवा पॅरल एक्सिस असेल किंवा गॉस थेरम असेल. गेट इट? किंवा किर्चॉफ लॉ असेल, व्होल्टेज लॉ असेल, किर्चॉफचे दोन्ही पण लॉ. तर मोस्टली डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. इफ यू नॉट ड्रॉ द डायग्राम तर 1 मार्क लूज होऊ शकेल. जनरली क्वेश्चन डेरिव्हेशनचा 2 मार्कसाठी येतो, 2-3 ला. सर्किट डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम म्हणजे त्या डायग्राम नाहीत, तर इथे ग्राफच्या डायग्राम आहे. करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिकल सर्किटच्या डायग्राम आहे. तर डायग्रामचा अर्थ म्हणजे डायग्राम म्हणजे बायोच्या डायग्राम वेगळे येतात, बरोबर ना? केमिस्ट्रीच्या डायग्राम वेगळे येतात. त्यामुळे डायग्राम म्हणजे दिस इज अ ग्राफिकल डायग्राम्स या. तर त्या लक्षात ठेवा आपण. गेट इट? आणि करंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टर आहे, तिथे सर्किट डायग्राम येतात. त्यामुळे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करणे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, व्हाय सॉल्विंग द क्वेश्चन. कारण एक्झामिनर मोस्टली सर्किट डायग्राम चेक करणार तुमच्या. सर्किट डायग्राम ओके तुमच्या क्लिअर असेल, फॉर्म्युलेशन करेक्ट येतात, येस, आउट ऑफ मार्क. इथे पण गेट इट? तुम्हाला आयसोबेरिक प्रोसेस बद्दल विचारलंय, तर प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम, ओके, दॅट्स यू शुड एबल टू ड्रॉ इट. नेक्स्ट आहे आयसोबेरिक प्रोसेस साठी, आयसोबेरिक ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. आणि ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर साठी दिस इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Q is equal to delta U plus W. And so the one of the, that's a very famous equation, Cp is equal to Cv plus R. So Cp minus Cv is equal to R. And so Cp is equal to how much value? So this is R value 1.987 and this is calorie per mole per Kelvin. Calorie per mole per Kelvin. So this value nearly taken as the 2 calories. Taken as the 2 calories. So this is 2 calories. And it is also called as a Mears relationship. Get it? Cp minus Cv is equal to R. Cp stand for molar heat capacity at constant pressure. Cv stand for the molar heat capacity at constant volume. Get it? So it is called as a Mears relationship. Get it? Clear है?
बस तेवढंच नोट करून ठेवा आपण. आणि त्यांच्यानंतर एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू क्वेश्चन एक विचारतात एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. सो दिस इज फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है. सो दिस इज द प्रेशर कांस्टेंट and as a pressure constant delta P is equal to 0. जी टर्म कॉन्स्टंट असेल त्याचा चेंज 0 असतो, लक्षात ठेवा. जी टर्म कॉन्स्टंट असेल तिचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं आणि ज्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं ती टर्म कॉन्स्टंट असते. कॉन्व्हर्स लक्षात ठेवा. हा येस, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन ना. ओके ठीक आहे. त्याच्यानंतर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम चेंजेस. तर टेम्परेचर सिस्टीम चेंजेस असणार आहे. सो दिस इज फॉर द आइसोबेरिक प्रोसेस and therefore the Q is equal to delta U plus W. Energy exchange is used to do work. Okay, so it is the increase in temperature. तर टेम्परेचर इंक्रीज होणार आहे. आइसोबेरिक मध्ये टेम्परेचर मध्ये वाढ होते, इंक्रीज होते. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. आइसोकोरिक कॉन्स्टंट वॉल्यूम प्रोसेस. सो दिस इज द कॉन्स्टंट वॉल्यूम प्रोसेस. सो व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर वर्क 0 असतं, लक्ष द्या. आइसोकोरिक प्रोसेसला आइसोकोरिक म्हणजे काय, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. सो व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल. सो इफ देर इज अ व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम 0 आहे. व्हॉल्यूम 0 असेल तर वर्क 0 आहे. कारण सो देर इज नो चेंज इन व्हॉल्यूम, सो देर इज नो वर्क. नो वर्क इज डन बिकॉज द व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. Get it? So change in volume 0. So change in volume म्हणजे काय, that's initial volume is equal to final volume. Initial final volume same असणार आहे. So it is okay, that's the Q is equal to delta U. Heat and internal energy becomes equal. So temperature of the system changes. Temperature मध्ये change होणार आहे. It may be increases, it may be decreases. Get it? So this is very important for isochoric. जे टेबल दिले ते टेबल नोट करून ठेवा पण, टेबल इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट? हा, टेम्परेचर नोट करून ठेवा सर्वांनी. आणि प्रेशर व्हॉल्यूमची डायग्राम. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेसची प्रेशर व्हॉल्यूमची डायग्राम. ठीक आहे. मी तुम्हाला प्रेशर व्हॉल्यूमचे क्वेश्चन्स थर्मोडायनामिक्स वेअर नंबर 4. हा येस, हे सर्व क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्सचे. ऑल दीज आर द ड्रॉ द प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम्स. गेट इट? 2-2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स. दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन. हे 2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आहे. दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन्स. द प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम, रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, पॉझिटिव्ह वर्क, negative work, positive work with the constant pressure. Get it? So these are the diagram. तर मोस्टली हे क्वेश्चन्स असे येतात, डायग्रामॅटिक थ्रू येतात. नंतर सायक्लिक प्रोसेस म्हणजे काय, ते तो एक क्वेश्चन आहे. सायक्लिक प्रोसेस, डिफरन्स बिटवीन रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड स्टेट द अझम्पशन्स मेड फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस. गेट इट? हे क्वेश्चन येतात, लहान लहान क्वेश्चन्स आहे. त्याच्यानंतर एअर कंडिशनर, हीट टेम्परेचर, ते पुढे आपण पाहणारच आहे. ओके, नेक्स्ट याच्यामध्ये आणि काय हे. ओके, हे काय क्वेश्चन येतात. थर्मोडायनामिक सिस्टीम म्हणजे काय, क्लासिफाय करा. ओके, गेट इट इवन. आणि ग्राफिकली, सो दिस इज ग्राफिकली पॉझिटिव्ह वर्क विथ व्हेरिंग प्रेशर, निगेटिव्ह वर्क व्हेरिंग प्रेशर, सायक्लिक प्रोसेसचे डायग्राम. सो दिस इज अ क्वेश्चन. क्लियर आहे? Is there any doubt? Yes, this is the expression. Okay, so the Q is equal to, so Q is equal to NV dt. So this is the Q at the Q divided by the delta T is equal to at constant volume ना.
So it is called as the CV. CV stand for the molar heat capacity at constant volume. So molar heat capacity at constant volume is the heat change at constant volume divided by the change in temperature. So temperature change, and this is the with respect to the heat at constant volume. So it is known as the CV. Adiabatic process. So it is very important, adiabatic process. Heat neither be absorbed nor be evolved. So it is the change, heat is become a zero. Heat neither be absorbed nor be evolved. So adiabatic condition साठी very important है. Q is equal to 0. Adiabatic condition Q is equal to 0. This is very important. Yes, thank you. Adiabatic process साठी Q is equal to 0 असणार आहे. Heat neither be absorbed nor be evolved. आणि ज्यावेळेस heat neither be absorbed nor be evolved असेल तर delta is equal to minus W असेल. Delta is equal to minus W. So this is the delta is equal to how much? That's the delta U is equal to, this is the Q minus W na. So Q become a 0. So Q become a 0. So delta is equal to W. Get it? Adiabatic process साठी काय असणार आहे? Q is equal to 0 असणार आहे. Heat neither be absorbed nor be evolved. Get it? Note करून ठेवा आपण, this is very important. And so in the adiabatic process internal energy of the system increases. म्हणजे ते काय असणार? Delta U is positive value. Delta U positive for adiabatic process. So internal energy increases. Internal energy increases, so heating takes place. So this is for adiabatic process. The adiabatic process साठी pressure volume में heat neither be absorbed nor be evolved. Okay, good, thank you. झालंय सर्वांचं क्लिअर आहे. देन आता व्हेरी इम्पॉर्टंट, त्याच्यानंतर आपण दॅट्स अ स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट रेशो फाइंड आउट करणार आहे. गेट इट? सो दिस इज द गॅमा. ओके, सो दिस इज द गॅमा फॅक्टर ॲडियाबॅटिक रेशो. सो हा गॅमा ॲडियाबॅटिक रेशो आहे, तर इट इज द CP बाय CV असेल. CP बाय CV ते नोट करून ठेवा आपण. CP बाय CV हा ॲडियाबॅटिक रेशो आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ ॲडियाबॅटिक रेशो. हा, तर ह्या व्हॅल्यूज काही तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील ना. सो मेक अ टेबल, एक टेबल बनवा आपण आणि त्या टेबलमध्ये ह्या व्हॅल्यूज नोट करून ठेवा. दिस इज CP बाय CV इज इक्वल टू गॅमा. इट इज ॲडियाबॅटिक रेशो. आणि हा ॲडियाबॅटिक रेशो आहे मोनो ॲटॉमिक गॅसेस साठी 5/3 असतो. 5/3 मोनो ॲटॉमिक गॅसेस साठी, आणि डायटॉमिक गॅसेसला हा 7/5 असतो. ह्या व्हॅल्यूज डिरेक्टली गिव्हन आहे पाहिजे. या व्हॅल्यूजचं इथे कॅल्क्युलेशन डेरिव्हेशन नाहीये, पण ह्या व्हॅल्यू कशा येतात. गेट इट? तर ठीक आहे, मी तुम्हाला नंतर सांगेन, पण सध्या आता लर्न करून ठेवा या 5/3 आणि 7/5. गेट इट? हा, ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. आता तुम्ही इथे डिरेक्टली नोट केल्यात त्यांनी, पण ठीक आहे, मी तुम्हाला नेक्स्ट टाइम याचं कॅल्क्युलेशन देईन. आणि दॅट्स पॉलिॲटॉमिक गॅसेस साठी, दॅट्स 4/3. 4/3 लक्षात ठेवा. 4/3 फॉर पॉलिॲटॉमिक गॅसेस. ते क्वेश्चन डायरेक्ट MCQs मध्ये विचारता. दिस इज द क्वेश्चन फॉर MCQs. हे MCQs ला क्वेश्चन येतात 4/3. क्लिअर आहे सर्वांचं? बस एवढंच एक नोट करून ठेवा की हे एक व्हॅल्यू तुम्हाला लर्न करायला लागते. क्लिअर आहे? आणि त्याच्यानंतर हा एक फॉर्म्युला. ॲडियाबॅटिक रेशो. हा, गॅमा स्टँड फॉर द ॲडियाबॅटिक रेशो. हे एक लक्षात ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस साठी Q काय असणार आहे? 0 आहे. सो दिस इज द नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम अँड सराउंडिंग. गेट इट? अँड सो दिस इज द डेल्टा इज इक्वल टू मायनस W. डेल्टा इज इक्वल टू मायनस W. हे MCQs मध्ये विचारतात तुम्हाला. हे क्वेश्चन MCQs मध्ये येतात हा, किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये. जो क्वेश्चन MCQs येतो ना, MCQs किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर, व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप, व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स आहे, त्यांच्यामध्ये हा 1 मार्क साठी क्वेश्चन. दिस इज 1 मार्क. आणि हे एक लक्षात ठेवा, ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन कॉज द कूलिंग.
ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन असेल तर कूलिंग आहे, ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन असेल तर हिटिंग आहे. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन मध्ये कूलिंग होणार आहे, गॅस बिकम कूल्ड, आणि ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन मध्ये हिटिंग होणार आहे. तर वेअर द हिटिंग टेक्स प्लेस, ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. Whenever there is adiabatic compression, heating takes place, and whenever there is adiabatic expansion, cooling takes place. So this is the adiabatic compression expansion. Get it? So please note down, this is very important. आणि हा एक न्यूमेरिकल दिला आहे इथे सॉल्व्ह करून, पण एवढं नाही विचारत, फक्त हे वर्कचं करून ठेवा आपण. वर्क हा पूर्ण प्रॉब्लेम नाही विचारत, वर्कचा विचारला गेला एकदा. Get it? Only work. सायक्लिक प्रोसेस. सायक्लिक प्रोसेस मध्ये इंटरनल एनर्जी, सायक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 0. सायक्लिक प्रोसेस मध्ये डेल्टा यू व्हॅल्यू 0 असते, म्हणजे इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट असते इन द सायक्लिक प्रोसेस. सायक्लिक प्रोसेस म्हणजे काय? A system return to its initial state. This is cyclic process. And in the cyclic process, the internal energy of the system is 0. Internal energy 0 असेल, म्हणजे डेल्टा यू काय असणार आहे? 0 आहे. So internal energy 0 असेल तर Q is equal to W असेल. Delta U is equal to 0. So this is cyclic process. A to B, again B to A. This is A to B in this way. A to B, again B to A. This is cyclic process. Pressure volume diagram for the cyclic process. आणि working of the all heat engine is a cyclic process. सर्व heat engine हे cyclic process वर काम करतात. मग internal energy remains constant. आणि हा प्रॉब्लेम एक करून ठेवा आपण. सॉल्व प्रॉब्लेम आहे. गेट इट? विचारला एक्झामला हा पण एवढा मोठा नका करू आपण, फक्त हा लक्षात ठेवा एवढा. डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, सो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. 1 मार्क साठी, 1 मार्क किंवा 2 मार्कचा क्वेश्चन मध्ये. Free expansion. Free expansions, there is a free expansion, no exchange of heat between the system and surrounding. Adiabatic expansion, these expansion are adiabatic expansion. Free expansions are adiabatic expansion, no heat change. So there is no work done, no heat change. So this is very important. Free expansion मध्ये W आणि Q 0 असतात. Q and W become 0 for free expansion. Get it? And so internal energy also become 0. Free expansion. Get it? So this expansion known as the free expansion, adiabatic expansion, and there is no exchange of the heat between the system and its surrounding. So there is no work done on the system or by the system. Which is neither expansion nor compression. Heat 0 असणार, internal energy become 0. With change in internal energy 0 आहे, so internal energy constant आहे. Change in internal energy. हाँ, केमिस्ट्रीचे सेशन नेक्स्ट होते. नेक्स्ट तुमचे 27-28 expansions. Balloons is rupture suddenly. Balloon is rupture suddenly, or the car tire. Okay, car tire is punctured suddenly. किंवा air inside the rushes out rapidly. There is no that's displacement of the piston. So it is called the free expansion. Yes, उद्या पण होईल तुमचं. उद्या ओके, हाँ, yes, Sunday. Free expansion different than the other thermodynamics process. हाँ, नोट करून ठेवा आपण. This is very important. Free expansions cannot be plotted on the PV diagram. This is very important. Free expansion हे तुम्हाला PV diagram मध्ये प्लॉट करता येत नाही. And this is instantaneous change, uncontrolled change. It is uncontrolled change, instantaneous change. Get it? So there is not in thermodynamic equilibrium. There is no equilibrium.
So only initial and final state can be plotted. तर प्लीज नोट करा आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बस एवढ्या डायग्राम करून ठेवा, प्रेशर व्हॉल्यूमच्या डायग्राम. ॲडिबॅटिक, आयसोकोरिक, आयसोथर्मल, पॉझिटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क, गेट इट. ते नोट करून ठेवा आपण सर्व. आणि त्यांच्या डायग्राम आणि फॉर्म्युलेशन. फॉर्म्युलेशनसाठी सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर, तो एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर. आणि नंतर गॅमा, गॅमा रेशो एक लक्षात ठेवा. ओके, ॲडिबॅटिक रेशो. हा येस येस, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन ना. ओके ठीक आहे, झालंय. त्याच्यानंतर पुढे हीट इंजिन असेल, हीट इंजिन्स. हीट इंजिन्स. तर हीट इंजिन्स म्हणजे काय, व्हॉट आर द हीट इंजिन्स. तर हीट इंजिन्सची डेफिनेशन करून टाका. हीट इंजिन्स आर द डिव्हाइस that transform the heat partly into work or mechanical energy. And all heat engines are used on the principle cyclic process and involve the thermodynamic change. Get it? So all heat engines are cyclic processes. आणि automobile engines आहे, automobile engine ते सर्व काय, it is a familiar example of heat engine. Get it? जे आपण बाईक मधलं इंजिन पाहतो, तर दिस इज दॅट्स ऑटोमोबाईल इंजिन. हे सर्व हीट इंजिन्स आहे. हीट इंजिन काय करतात की हीट पार्टली कन्वर्ट करतात इनटू वर्क मध्ये, पार्टली, नॉट 100%, और मेकॅनिकल एनर्जी. गेट इट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हीट इंजिन वर्क बाय द प्रोसेस युजिंग सायक्लिक प्रोसेस आहे. गेट इट, सायक्लिक प्रोसेस. सो देर इज अ टोटल 4 प्रोसेस ऍक्च्युअली, आपण पुढे पाहणार आहे ते. ठीक आहे. आणि हीट इंजिनचे टिपिकल पार्ट्स कोणकोणते असेल. तर हीट इंजिन रिसिव्ह द हीट फ्रॉम द सोर्स नोन ॲज अ रिझर्वायर. तर रिझर्वायर असं म्हणतात. व्हॉट इज रिझर्वायर. तर हीट इंजिन रिसिव्ह द हीट फ्रॉम द सोर्स, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ रिझर्वायर. आणि टिपिकल हीट इंजिनचे कोणकोणते एलिमेंट्स आहे. एक वर्किंग सबस्टन्स असेल, इट्स कॉल्ड ॲज अ दॅट्स अ सिस्टीम. आणि त्याच्यामध्ये हीट इंजिन मध्ये प्रॅक्टिकली द हीट इंजिन वर्किंग सबस्टन्स कॅन बी मिक्सचर ऑफ द फ्युएल वेपर्स. मिक्सचर ऑफ फ्युएल वेपर इन एअर, गॅसोलिन. गॅसोलिन स्टँड फॉर पेट्रोल और डिझेल और स्टीम इन स्टीम इंजिन. सो दिस वर्किंग सबस्टन्स दॅट ॲब्सॉर्ब हीट अँड डज वर्क. हीट अँड रिझर्वायर. सो हे काही करायची गरज नाही, दिस इज टू मच इझी आहे. हाँ, इम्पॉर्टंट कार्नोट सायकल, कंबशन सिलेंडर्स. ओके, गेट इट वेल. हाँ, हे माहिती आहे तुम्हाला सर्व. हाँ, स्कीमॅटिक एनर्जी डायग्राम करून ठेवा एक. स्कीमॅटिक एनर्जी डायग्राम हीट इंजिनचे. हे एक विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये, हीट इंजिनचे डायग्राम. आणि इफिशियन्सी ऑफ द हीट इंजिन. So it is a fraction of the heat absorbed and converted into the work done. And हा एक फॉर्म्युला. बस एवढंच करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इफिशियन्सी. द थर्मल इफिशियन्सी इज इक्वल टू वर्क डिवायडेड बाय द हीट. वर्क डिवायडेड बाय द हीट. Just take a ratio of these two values, will get the efficiency. आणि ही efficiency always 1 कधीच येत नाही, लक्ष द्या. Never obtained as 100%. Efficiency of any heat engine is never become a unity or never become 100%. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics म्हणजे heat transfer. There is a fundamental limit on the efficiency that's of the heat engine. So this is the transfer of the heat. Get it? This is very important. Heat engine. Second law of thermodynamics. हीट इंजिनची एक डायग्राम लक्षात ठेवा, टिपिकल डायग्राम. पण सेम वे दॅट्स अ कार्नोट आहे. तर आपण कार्नोट एक पुढे पाहणार आहे. कार्नोटच्या डायग्राम आणि याच्यामध्ये काहीच बदल नाही. कोणत्या स्टेपला हीट ॲब्सॉर्ब होणार आहे
कोणत्या स्टेपला रिलीज होणार आहे. गेट इट. सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम फॉर द हीट इंजिन. हीट इंजिनची जी टिपिकल डायग्राम आहे ती एक नोट करून ठेवा आपण ही. गेट इट. म्हणजे वर्क डन ऑन द गॅस, वर्क डन ऑन द गॅस, on the gas compression, so this is compression. Work done by the gas expansion, expansion. Work done by the gas expansion, so this is expansion. And on the gas compression, heat is rejected, so it is exothermic. Exothermic. And heat is absorbed, so it is endothermic. Endothermic. म्हणजे हे टोटल 4 प्रोसेस होतात. हीट इंजिन मध्ये एक्सपान्शन, कॉम्प्रेशन, अपोजिट आणि एक्झोथर्मिक, इंडोथर्मिक. हीट इन होणार, हीट आउट पण होणार आणि त्याच्या थ्रू कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन होणार आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. तर प्लीज नोट करा. आपल्याकडे टेक्स्टबुक असेल ना तर टेक्स्टबुक मध्ये नोट करून ठेवा. हीट रिजेक्टेड म्हणजे एक्झोथर्मिक, हीट ऍब्सॉर्ब म्हणजे एंडोथर्मिक आणि वर्क डन बाय द गॅस एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन. गेट इट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर आहे सर्वांना. नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर अँड द हीट पंप. तर हे एक विचारतात तुम्हाला, रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंप मध्ये काय फरक आहे दोघांमध्ये, डिफरन्स, व्हॉट इज द डिफरन्स. And refrigerator and the heat engine are that work by in the backward direction. They convert the mechanical work into heat. Get it? So this is very important. हे IMP करा आपण. What is a refrigerator and heat pump? Heat pump वेगळे आणि heat engine वेगळे. Heat pump आणि heat engine वेगळे, लक्ष द्या. Heat engine मध्ये काय होणार आहे, that's a fuel converted into the heat energy. So this is the heat into mechanical work and here is the mechanical work into heat. Mechanical work into heat म्हणजे heat pump and refrigerator आणि heat into mechanical work, this is the heat engines. नोट करा सर्वांनी. क्लिअर, व्हेरी गुड. आणि ज्यावेळेस हीट फ्लो फ्रॉम द कोल्डर रिजन टू द हॉट रिजन, ठीक आहे, माहित असतं तुम्हाला, सर्व झालं असेल तुमचं रेग्युलर मध्ये. ओके, कारण हा सर्व पार्ट ॲज अ टाइम कन्झ्युमिंग आहे पण दिस व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुम्हाला रेफ्रिजरेटरचं प्रिन्सिपल करेन. रेफ्रिजरेटर म्हणजे हाऊ द रेफ्रिजरेटर वर्क, माहिती ना, कॉईल असते रेफ्रिजरेटर मध्ये. फ्रीजच्या मागे जी कॉईल असते पहा, फ्रीजच्या मागे नाही का एक जाळी असते, तर ही जाळी म्हणजे हॉट रिजन आहे आणि त्याचा कोल्ड रिजन आतमध्ये असतो. आतमध्ये म्हणजे वरच्या कप्प्यामध्ये. आपण जे फ्रीजचे 2 कप्पे असतात ना, एक खाली आणि एक वर, तर जो टॉपचा असतो तो काय असणार आहे, कुलिंग चेंबर मध्ये आणि बाहेर कॉईल असते ती कशी असते, हॉट रिजन मध्ये. गेट इट. ट्यूबिंग. हे एक लक्षात ठेवा, कोल्ड रिजन अँड द हॉट रिजन मध्ये हीट कशी ट्रान्सफर होणार आहे. And refrigerator is the simplest word. Refrigeration is artificial cooling. Artificial cooling करायचं असेल तर काय वापरायचं, रेफ्रिजरेटर. मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द ambient टेम्परेचर. ambient म्हणजे बाहेरचे टेम्परेचरपेक्षा कमी टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर. आणि रेफ्रिजरेटर मध्ये हीट कशी मिळते, हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजन इनसाइड द चेंबर and deliver it to the surrounding. ओके, नोट करा आपण सर्वांनी. रेफ्रिजरेटर. Next is the performance of the refrigerator. हे फॉर्म्युले करून ठेवा आपण.
दे आर व्हॅलिड फॉर द हीट इंजिन अँड ऑल्सो फॉर द रेफ्रिजरेटर. हे दोघांना पण व्हॅलिड आहे. सो इट इंडिकेट्स द परफॉर्मन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर. इट इज कॉल्ड ॲज द कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स. के, COP के पण म्हणतात त्याला, और क्वालिटी फॅक्टर और क्यू व्हॅल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर. मी तुम्हाला हे विचारतो, क्यू व्हॅल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्यू व्हॅल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर परफॉर्मन्स. ठीक आहे, फॉर्म्युलेशन करून ठेवा आपण. आणि जे टिपिकल हाऊसहोल्ड असतं आपल्या घरातले, टिपिकल हाऊसहोल्ड रेफ्रिजरेटर, हे के ची व्हॅल्यू 5 ला सेट केली जाते. आणि इट इज अ डायमेन्शनलेस नंबर. सो दिस इज अ डायमेन्शनलेस नंबर. कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे के of a refrigerator is a dimensionless quantity, dimensionless number. So हे क्वेश्चन MCQ मध्ये विचारतात, व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये. आणि जे टिपिकल हाऊसहोल्ड रेफ्रिजरेटर आहे त्याची के ची व्हॅल्यू किती असते, बिकम 5. एअर कंडिशनर एक विचारतात तुम्हाला, एसी म्हणजे एअर कंडिशनिंग. अल्टरनेटिंग करंट वेगळा, एअर कंडिशनिंग. ठीक आहे, वाटलं तर काय करा, एअर कंडिशनर्स लक्षात ठेवा, कारण एसी नाही नोट करून देते ते. एसी म्हणजे मग तुम्ही तिकडे एसी नोट करता, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी अल्टरनेटिंग करंट. ओके, एअर कंडिशनर इथं पूर्ण नोट करून जातं, एअर कंडिशनर. गेट इट, नोट करून ठेवा आपण. झालंय. आता एअर कंडिशनर साठी जो क्यू चा रेशो आहे, क्यू दॅट्स के इज इक्वल टू आणि एच इज इक्वल टू, गेट इट, हे नोट करून ठेवाय. एच स्टँड फॉर द हीट करंट. आणि जनरली टिपिकल व्हॅल्यू किती असते, 2.5 टू दॅट्स 3 असते फॉर रूम एअर कंडिशनर्स. जे रूम एअर कंडिशनर असतात ते. ओके, रूम एअर कंडिशनर्स 2.5. हीट इंजिन इज द डिव्हाइस विच वर्क सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर. येस घ्यायचेच क्वेश्चन, थोडाच पार्ट राहिलाय फक्त आता. एकदा हीट पंप संपले का झाले. ठीक आहे, सो इट इज दॅट्स वर्क ऑन द रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, सेम ॲज हीट पंप. ओके, so this is the coils outside, inside and then the building, get it. So release the heat. तर हीट पंप म्हणतात, इट इज कॉल्ड हीट पंप. सेंट्रल एसी ऐकलं असेल तुम्ही, मोठमोठे एसी असतात, सेंट्रल एसी. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. गेट इट, आय थिंक हे केलं असणार तुम्ही. तर त्याची 100% इफिशियन्सी कधीच नसते. फर्स्ट लॉ सांगतो 100%, पण सेकंड लॉ सांगतो दिस इज नॉट 100%. सो इट इज नॉट अ पॉसिबल बिल्ड हीट इंजिन दॅट कॅन कम्प्लिटली कन्वर्ट हीट इन टू वर्क. नॉट पॉसिबल म्हणजे 100% इफिशियन्सी इज नॉट पॉसिबल. इम्पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल म्हणजे नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. Get it, 100% efficiency of the heat engine is not possible. Sum of energy liberated to the sink. झाले. आणि मॅक्झिमम इफिशियन्सी किती असते, इफिशियन्सी 50%, जास्तीत जास्त 50% पर्यंत. हा, सेकंड लॉ विचारचा एक्झाम मध्ये. सेकंड लॉचं स्टेटमेंट करून जा आपण. IMP हे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, IMP आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट करून ठेवा, 1 मार्क इझी मिळतील. स्टेटमेंट लिहा, 1 मार्क मिळतील. आणि याचं स्टेटमेंट हे पहा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. It is impossible to extract an amount of heat from the hot reservoir and use it all to do work.
बस एवढंच लिहायचं. दिस इज स्टेटमेंट इन दिस वे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Second law of thermodynamics, this is too much important. It is impossible to extract an amount of heat from a hot reservoir and use it all to do work. म्हणजे 100% efficiency कधीच मिळत नाही तुम्हाला. Get it? So it is also called as the engine law or engine statement. Second law हे मार्क करून ठेवा आपण. Second law of thermodynamics. Next is the Kelvin-Planck constant. Kelvin-Planck constant मध्ये important आहे statement. Work heat conversion. Heat flow from colder body to the warm body without any work have been done between them. Schematic diagram करा. Second law of thermodynamics. Next is the classiest statement. Second law चे classiest statement. It is also called as the refrigerator law. Okay, get it? This is very important. आणि याचं स्टेटमेंट एक लक्षात ठेवा. The statement means that the spontaneous flow of the heat from an object to a colder temperature is not possible. The flow of the heat from object at cold temperature. Get it? It is impossible. It is not possible. Not possible. So this is the second law of thermodynamics. नोट करून ठेवा. ते एक इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम मध्ये विचारलंय तुम्हाला. कार्नॉट सायकल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कार्नॉट सायकल याच्यावर तो फिक्स क्वेश्चन येतो तुम्हाला. 2 मार्क्स इझी मिळतील. एक तर डायग्राम साठी 2 मार्क्स असेल किंवा न्यूमेरिकल. कार्नॉट सायकल आणि कार्नॉट इंजिन याच्यावर एक फिक्स क्वेश्चन येतो. लक्षात ठेवा. ओके. आणि सगळ्यात महत्वाची म्हणजे डायग्राम. Carnot cycle. This is very very important. कार्नॉट सायकलची डायग्राम आहे. पण ह्या डायग्राम मध्ये एक मिस्टेक आहे. माहिती आहे तुम्हाला? इथे खाली नोट करून दिलंय ना. ए बी आयसोथर्मल एक्सपान्शन, बी सी ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, ॲडिबॅटिक कॉम्प्रेशन. हे एक्सपान्शन झालंय. गेट इट? सो ए बी आणि बी सी. ए बी आणि बी सी. इट इज ए बी अँड बी सी. A, B and BC. So this is isothermal expansion, isothermal compression. Get it? हाँ, तो याच्या खाली जे नोट करून दिले. yes. डायग्राम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. IMP करून ठेवा आपण डायग्राम. डायग्राम मध्ये खाली जे लेबल केले ना ए बी आणि ए सी ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन ते रॉंग झालं. खाली रॉंग झालंय. गेट इट? दिस इज रॉंग. पण हे वर करेक्ट आहे. आयसोथर्मल एक्सपान्शन, कॉम्प्रेशन आणि देन ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन, ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन, कॉम्प्रेशन. तर इथे पण रॉंग झालं हे. इथे हे कॉम्प्रेशन पाहिजे होतं. इथे पण हे करेक्ट. डायग्राम मध्ये करेक्ट दिलंय. गेट इट? एक्सपान्शन आणि हे ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन आहे, ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन.
हे ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन आहे, ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन. प्रेशर वाढतो ना, प्रेशर वाढतो, कॉम्प्रेशन, ॲडिबॅटिक कॉम्प्रेशन पाहिजे, ॲडिबॅटिक कॉम्प्रेशन. आणि दिस इज ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन. गेट इट? हे एक्सपान्शन आहे ना, हे खोडून टाक. एक्सपान्शन एक तिथे कॉम्प्रेशन पाहिजे. दिले पहा डी डी ए, व्हेरी इज डी ए, डी ए कॉम्प्रेशन ना, डी ए कॉम्प्रेशन. आणि सी डी नाही, बी सी नाही, सॉरी, एक मिनिट. हे करेक्ट दिलंय तिथे, थांबा एक मिनिट, हे करेक्ट दिलंय, डायग्राम मध्ये रॉंग दिलंय. डायग्राम मध्ये रॉंग दिलंय ते. ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन हे करेक्ट आहे. ए बी म्हणजे काय? ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन, ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन ए बी. बी सी बद्दल काय नोट केलंय? बी सी ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन आणि डी ए ॲडिबॅटिक कॉम्प्रेशन. सो दिस इज कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन नाही. इथे काय पाहिजे? कॉम्प्रेशन पाहिजे, कॉम्प्रेशन. नोट करून ठेवा आपण हे. गेट इट? डायग्राम मध्ये एक रॉंग झाले, लक्ष द्या. डायग्राम अशीच नोट केली तुम्ही तर ते रॉंग जाईल. हा, लक्ष द्या. इथे हे करा, ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन आहे, तिथे कॉम्प्रेशन पाहिजे, कारण प्रेशर वाढतोय ना, प्रेशर वाढतोय म्हणजे कॉम्प्रेशन होणार आहे. प्रेशर इन्क्रीज होतोय तर कॉम्प्रेशन असेल, प्रेशर कमी होतोय तर एक्सपान्शन असेल. गेट इट? ती ओके, जिथे मी करेक्शन केलंय तिथे करून ठेवा आपण. डायग्राम मध्ये ॲडिबॅटिक एक्सपान्शन दोन्ही सेम झालेत, तर ते रॉंग आहे. झाले सर्वांचं नोट करून? येस, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कार्नॉट सायकल टू मच इम्पॉर्टंट. कार्नॉट सायकल ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. नंतर इफिशियन्सी ऑफ द कार्नॉट इंजिन, हे लक्षात ठेवा. 1- घ्यायचे, 1- टेम्परेचर किंवा हीट मध्ये. Always remember, for the Carnot cycle, it is a hypothetical concept. Energy process must be either isothermal or adiabatic. कोणत्या दोन सायकल होतात? ॲडिबॅटिक आणि आयसोथर्मलच्या. ओके. The system that's maintain the isothermal condition, so it become a reversible. And efficiency of the Carnot engine can never be 100%. कधीच ही 100% नसणार आहे. So it become not 100%. Carnot does not have 100% efficiency. Clear आहे? Carnot refrigerator इक्वेशन लक्षात ठेवा. परफॉर्मन्स ऑफ द कार्नॉट रेफ्रिजरेटर, TC divided by TH minus TH, coefficient of performance of the ideal refrigerator. ठीक आहे, गेट इट? करशन एवढं सर्व. जे पॉइंट्स मी नोट करून दिले ते करून ठेवा. IMP इथे. तर हे हा प्रॉब्लेम ॲज इट इज आहे, न्यूमेरिकल मी सांगितलं. याचा न्यूमेरिकल एक येतो, न्यूमेरिकल. तर हा प्रॉब्लेम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करा. हा आतापर्यंत सो मेनी एक्झामला विचारला गेलाय. नियरली 5 ते 6 वेळा हा क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेम ॲज इट इज. व्हॅल्यू चेंज करता फक्त. 500 केल्विन आहे तिथे 700 करतात, 350 रिझर्वायर आहे ते 250 करतात किंवा 400 पण करतात, पण बाकी सर्व सेम ठेवतात. गेट इट? आणि हीट मध्ये चेंज केला तर थोडा 2 किलो जूल आहे ना, 2.53च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या जातात फक्त. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज आहे ना, आपण या सर्कल करतो, ह्या व्हॅल्यूज थोड्या चेंज केल्या जातात, बाकी प्रॉब्लेम सेम ॲज इट इज. आणि सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन्स आहे हा. वर्क किती, हाऊ मच हीट रिजेक्टेड आणि व्हॉट इज इफिशियन्सी. क्वेश्चन 3 मार्क्स हा. दिस इज 3 मार्क्स न्यूमेरिकल. क्लिअर आहे? हा, तर हा क्वेश्चन लक्षात ठेवा आपण. हीट दिलेली, इनिशियल दिलंय, फायनल दिलंय,
याची रिझर्वायर पण दिलेलं आहे. नंतर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अँड द कार्नॉट इंजिन. कार्नॉट इंजिन सेकंड लॉ. हाऊ इट इज डिफाईन? द कार्नॉट इंजिन इज द मोस्ट इफिशियंट हीट इंजिन. मोस्ट इफिशियंट म्हणजे कार्नॉट इंजिन. So the Carnot engine operates between the same two that's the same two temperatures have the same efficiency. Get it? So it is the two different temperature having the same efficiency. And a very important statement related to the second law. Carnot engine is the most efficient heat engine. Carnot engine is most efficient heat engine. Efficiency of the Carnot engine is independent of its working substance. A Carnot refrigerator. What is a Carnot refrigerator? Has a greater efficiency of the performance among the refrigerator working between the two temperatures. स्टर्लिंग सायकल एक विचारतात तुम्हाला, त्यामुळे ही डायग्राम ड्रॉ करून ठेवा. स्टर्लिंग सायकल, IMP. स्टर्लिंग सायकल. गेट इट क्लिअर सर्वांना? बस एवढंच पार्ट आहे. आयसोकोरिक प्रोसेस, आयसोबेरिक प्रोसेस साठी कोणते असणार आहे? आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. 4 प्रोसेस ना, 4 प्रोसेस इन सायक्लिक मॅनर. बस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. झाला, इथे तुमचा हा चॅप्टर संपतोय, थर्मोडायनामिक्स. ओके, एकदम सोपा चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स. हा थर्मोडायनामिक्स आणि केमिस्ट्रीचा थर्मोडायनामिक्स नियरली सेम आहे, नियरली. इवन याच्यामध्ये तर बराचसा पार्ट इन्क्लूड नाही, केमिस्ट्रीमध्ये थोडा भरपूर पार्ट किचकट आहे माहिती ना. मी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पण आहे तिथे, पण ते भरपूर एकदम पार्ट दॅट्स किचकट पार्ट दिलाय केमिस्ट्रीमध्ये. फिजिक्समध्ये इझी आहे आणि कॉन्टेंट पण कमी आहे. फिजिक्स मधला कॉन्टेंट कमी आहे. चॅप्टरचं वेटेज 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे, समजलं का? केमिकल थर्मोडायनामिक्सचं वेटेज 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे. 5 to 7 मार्क्स वेटेज थर्मोडायनामिक्स. काय डाऊट यामध्ये? नो. ठीक आहे. याचे क्वेश्चन्स कसे येतात पहा, मी क्वेश्चन्स पण तुम्हाला शो केले. तर मोस्टली PV डायग्राम येतं याच्यामध्ये, प्रेशर व्हॉल्यूमच्या डायग्राम, आणि एक लहान लहान क्वेश्चन्स येतात इन दिस वे. MCQ सॉल्व करा आपण. Which of the following correct when the energy transfer from system to surrounding? System to environment. System to environment, surrounding. So this is the system gains energy. Get it? हाँ, नोट करून ठेवा आपण सर्वांनी. हाँ, क्लियर है. Which of the following is the freely allowed exchange of energy between system and environment? So this is the open system. Open system मध्ये काय होते, heat energy exchange होणार आहे system and surrounding. हा, yes, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन ना घ्यायचं आहे. येस घेऊ आपण. नंतर ओके, दॅट्स 2 डिफरंट सिस्टीम सेम टेम्परेचर असेल, so it is called as the thermal equilibrium. So this is the thermal equilibrium. Same temperature, thermal equilibrium. The work done to be reversible, the process should be. So that's a reversible work असेल तर प्रोसेस साठी काय असणार आहे, Q is equal to 0. So delta U is equal to काय असणार आहे, W. Get it? मायनस नोट करायला लागेल. Adiabatic conditions. So this is the adiabatic conditions. A gas is closed container is heated heat है ना,
kilojoule of energy. During the lead lies to the 2 to 3 Newton of force मीटर दिलेलं आहे. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला, वर्क मिळेल. गेट इट. आणि व्हॉट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टीम, त्यांच्यामध्ये किती चेंज होणार आहे, दॅट्स द चेंज ऑफ द एनर्जी सिस्टीम. The second law of thermodynamics is deals with the transfer of heat. Transfer of काय असणार आहे, heat. So heat is very important. Transfer of heat. Okay, heating a gas in a constant volume. Constant volume container is a which process? Heating the gas, constant volume. Constant volume, isocoric पाहिजे, isocoric. This is for isocoric, constant volume isocoric. Okay, get it even? Next question, when the two objects are said to be in the thermal equilibrium. दोन ऑब्जेक्ट जर का थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर दिस इज द झिरोथ लॉ ना, सो इट इज कॉल्ड एज द झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. येस, ओके, गुड. झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द सायन्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स. झिरोथ लॉ स्टेटमेंट आहे, इझी ना, हे करू शकता आपण. एनर्जी असोसिएटेड विथ द रँडम डिसऑर्डर स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, म्हणजे कोणती, रँडम डिसऑर्डर स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मधली स्टेट, एनर्जी असोसिएटेड विथ म्हणजे कोणती, इंटर्नल एनर्जी. सो इट इज कॉल्ड एज द इंटर्नल एनर्जी. नंबर 4 क्वेश्चनचा आन्सर समजलंय का, इंटर्नल एनर्जी. अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कॅन फॉर्म द युनिट विच मे हॅव एबिलिटी टू एक्सचेंज युनिट सिस्टम अँड सराउंडिंग. ऑन बेसिस थर्मोडायनामिक सिस्टम कॅन बी क्लासिफाईड, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम. थर्मोडायनामिक प्रोसेस आहे, हीट एनर्जी आहे. नंतर दॅट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हॉट इज हीट इंजिन, IMP क्वेश्चन आहे. इक्वेशन फॉर इफिशियन्सी ऑफ द कार्नोट इंजिन, इक्वेशन विचारलंय, राईट द इक्वेशन ओनली. आणि नंतर एक न्यूमेरिकल दिलाय, कोणता दिला हा, दॅट्स अ सिस्टीम रिलीजेस. सो सिस्टीम रिलीजेस म्हणजे Q इज इक्वल टू हीट दिले ना, सो इट इज मायनस, अँड वर्क डन ऑन द सिस्टीम W इज इक्वल टू मायनस, सो ही व्हॅल्यू मायनस घ्यायला लागेल. minus 80 kilojoule of the work is done on the system. Calculate the change in internal energy. Delta is equal to Q minus W. So what is the value become Q? This is minus 100. So this is minus, and again this is the work done on the system. Na? So this is the minus, and this is the 80. Minus 80. Get it even? Work done on the system. This is minus, and again this is minus ना, minus ब्रॅकेट में नोट करायला लागेल. सो बिकम प्लस. नंतर प्रेशर व्हॉल्यूमचे डायग्राम करून ठेवा आपण, डायग्राम्स. डायग्राम पण सांगितलं मी तुम्हाला, डायग्राम पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह वर. गेट इट. Efficiency, define efficiency of heat engine. Formula, refrigerator, short note, refrigerator म्हणजे डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. हीट ट्रान्सफरची डायग्राम, स्कीमॅटिक. नंतर नीट लेबर डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेटर. एअर कंडिशनिंग, शॉर्ट नोट एअर कंडिशनिंग. शॉर्ट नोट म्हणजे जस्ट 2 मार्क्ससाठी. हीट पंपची शॉर्ट नोट 2 मार्क्ससाठी, फक्त 2 मार्क्स. केल्विन प्लँक स्टेटमेंट 1 मार्क्ससाठी. This is only for 1 mark. Get it. नंतर नेक्स्ट इज द 3 मोल्स ऑफ एन गॅस. नंबर ऑफ मोल्स 3 असणारे. केल्विन टेम्परेचर दिलेलं आहे तुम्हाला. इनिशियल व्हॉल्यूम 4 आहे, म्हणजे VI इज इक्वल टू 4. आणि नेक्स्ट आहे द VF म्हणजे फायनल व्हॉल्यूम 8 लिटर आहे. फाइंड द वर्क डन. सो दिस इज द W इज इक्वल टू दॅट्स nRT ln V2 divided by V1.
गेट इट. सो ओके, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन. इना सॉल्व करता है क्वेश्चन. वर्क डन. So that's we have to calculate the work done. n number of moles 3 दिलेले, number of moles 3 आहे. टेम्परेचर गिवन आहे 400 केल्विन. आर व्हॅल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. आन्सर जूल मध्ये येईल आणि जूल मध्ये किलो जूल करा. ऍक्च्युली ही व्हॅल्यू किलो जूल आहे ना, तर ही व्हॅल्यू जूल मध्ये 6919 येईल. 6919 जूल. गेट इट. आन्सर जूल मध्ये येणार आहे, किलो जूल मध्ये कन्वर्ट करू शकता. जूल मध्ये ठेवलं तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील. गेट इट. जूल मध्ये ठेवलं तरी मार्क्स मिळतील. नंतर कॅल्क्युलेट द फायनल प्रेशर. सो इझी फॉर्म्युला आहे. कॅल्क्युलेट द फायनल प्रेशर. नंतर दॅट्स द हीट ऑफ द सिस्टीम ट्रान्सफर फ्रॉम सिस्टीम अँड सराउंडिंग. हीट ट्रान्सफर म्हणजे क्यू काय, एंडोथर्मिक आहे. सो दिस इज एंडोथर्मिक. दिस इज एक्झोथर्मिक and this is adiabatic. Get it. Endothermic म्हणजे heat is given out आणि इथे Q काय लेस दॅन 0 आहे. एक्झोथर्मिक. दिस इज एक्झोथर्मिक म्हणजे इथे Q काय निगेटिव्ह आहे. दिस इज Q ॲज अ पॉझिटिव्ह आणि हिअर Q इज अ 0. Q0. तर इंटरनल एनर्जी सिस्टीम आहे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आहे. ओके. फ्री एक्सपान्शन एक करून ठेवा आपण. फ्री एक्सपान्शनची पीव्ही डायग्राम नाही आहे, लक्षात द्या. वर्किंग सबस्टन्स हीट इंजिन. स्टेट द एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लिमिटेशन्स. टेम्परेचर न्यूमेरिकल इम्पॉर्टंट आहे. लॉंग आन्सर्स मध्ये क्वेश्चन असे विचारतात. हे first law of thermodynamics and derive the relationship between them. Very easy question. Delta U is equal to Q minus W. केमिस्ट्री मध्ये हे प्लस नोट करतो आपण, माहिती ना. डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W. वर्क डन ड्युरिंग ओके थर्मोडायनामिक प्रोसेस. आयसोबेरिक, आयसोकोरिक, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ते आयसोबेरिक, आयसोकोरिक, ॲडियाबॅटिक यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर फिक्स येईल तुम्हाला. गेट इट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. बस एवढेच आहे. थर्मोडायनामिक्सचे एवढे क्वेश्चन करून ठेवा. प्रेशर व्हॉल्यूमचा डायग्राम. कार्नॉट इंजिन टू मच इम्पॉर्टंट आहे आणि कार्नॉट इंजिन नंतर इफिशियन्सी. ओके. कम्प्लिटेड. क्लिअर आहे सर्व आहे. येस झालंय. याच्यानंतर केटीजी घेऊ आपण, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आणि ब्लॅक बॉडी, पर्टिक्युलर ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ठीक आहे. नंतर बाकीचा पार्ट मग आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये पाहू. ठीक आहे. उद्याच्या सेशन मध्ये आपण ब्लॅक बॉडी रेडिएशन मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ओके. पण ठीक आहे, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आणि बाकीचा पार्ट. ओके. मियर्स रिलेशन लक्षात ठेवा. सीपी मायनस सीबी इज इक्वल टू आर. तर ह्या चॅप्टर मध्ये आलंय पहा, मोनो ॲटॉमिक, डायटॉमिक गॅसेस. केटीजी मध्ये सर्व पार्ट मागचा थर्मोडायनामिक्स मधला बराचसा पार्ट केटीजी मध्ये आलाय. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. फेरीज ब्लॅक बॉडी ना. फेरीज ब्लॅक बॉडी रेडिएशन नोट करून ठेवा आपण. फेरीज ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. Then that's number 1. ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय? अ बॉडी विच ऍब्सॉर्ब एंटायर रेडिएशन इन्सिडेंट ऑन इट, नोन ॲज द आयडियल ऑफ परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. मग त्यासाठी ए इज इक्वल टू 1 आहे. ऍब्सॉर्बिटी किती असणार आहे? 1 असणार आहे. गेट इट. आणि ते जनरली कसे बनतात? लॅम्प ब्लॅक किंवा प्लॅटिनम ब्लॅक पासून. जनरल ही क्वेश्चन तुम्हाला सीईटी मध्ये विचारतात. झालंय. आणि ही डायग्राम नोट करून ठेवा आपण. फेरीज ब्लॅक बॉडीचे डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. फेरीज ब्लॅक बॉडी डायग्राम. आतापर्यंत 2दा क्वेश्चन विचारला गेला. फेरीज ब्लॅक बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा.
तर डायग्राम ड्रॉ करताना सर्व लेबल झाले पाहिजे, लेबल करेक्ट आले पाहिजे. ओके, क्लिअर आहे. ब्लॅक बॉडी एक्सप्लेन करतो मी, फेरीज ब्लॅक बॉडी. नंतर मग बाकीचं सेशन नेक्स्ट याच्यामध्ये घेऊ शकेल आपण. हा, डायग्राम क्लिअर आहे का? डायग्राम ड्रॉ करता येईल. फेरीज ब्लॅक बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायची तुम्हाला. त्यांनी क्वेश्चन विचारला की व्हॉट इज द फेरीज ब्लॅक बॉडी, तर डायरेक्ट डायग्राम पहिल्यांदा ड्रॉ करा, नंतर बाकीचा पार्ट नोट करा की त्यामध्ये डबल वॉल सिस्टीम आहे, हॉलो स्पिअर आहे. गेट इट. हां, ते नंतर नोट करू शकता. ते लिहायची पण गरज नाही, पण इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे. क्लिअर आहे. ब्लॅक बॉडी का? हां, फेरीज ब्लॅक बॉडी सगळ्यात महत्वाची डायग्राम. याच्यात काय डाऊट कोणला? And this, okay, that's its nature. Absorption nature depends only on the temperature of the cavity wall and not on the shape and size of the cavity or the material of the cavity walls. Get it? तर हा सर्व पार्ट यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. झालं सर्वांचं? इमिसिव्ह पॉवर एक लक्षात ठेवा, रेडियंट पॉवर म्हणतात त्याला. आर इज इक्वल, याच्यावर न्यूमेरिकल येतो डायरेक्टली. आणि इमिसिव्ह पॉवरचे डायमेन्शन्स हे SI युनिट लक्षात ठेवा. तर दिस इज IMP. गेट इट. त्याचं डायमेन्शन्स लक्षात ठेवा, डायमेन्शन्स ऑफ द इमिसिव्ह पॉवर. M0 दॅट्स L0 M1 आणि T काय रेस टू इनवर्स -3 इमिटर. ठीक आहे. गेट इट. हां, काही डाऊट यामध्ये? झाले. ब्लॅक बॉडी ठीक आहे, फेरीज ब्लॅक बॉडी करून ठेवा. आपण फेरीज ब्लॅक बॉडी टू मच इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम सगळ्यात महत्वाची. तेव्हा फर्स्ट, ओके, दॅट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. गेट इट. बस तेवढंच आहे. आणि बाकीचा पार्ट मग आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये पाहू. ठीक आहे. गेट इट. इवन ऑन द नेक्स्ट सेक्शन रिमेनिंग पार्ट. पण व्हेरी इम्पॉर्टंट, फेरीज ब्लॅक बॉडी आपण करून ठेवा, त्याचे डायग्राम्स करून ठेवा. ओके, काय डाऊट? आणि केमिस्ट्रीचे सेशन पण होतील. केमिस्ट्रीसाठी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट इझी आहे, तेव्हा तो तुम्ही शेवटच्या 2 दिवसात पण करू शकता. हो, आणि डायरेक्ट मी त्याचे क्वेश्चन सांगेन तुम्हाला, कोणकोणते क्वेश्चन्स तुम्हाला करून जायचे. ठीक आहे. प्रत्येक चॅप्टर वाईज मोस्टली क्वेश्चन झाले असणार तुमचे. डेफिनेशन आले असतील, डेरिव्हेशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकलसाठी काही फॉर्म्युला असेल केमिस्ट्रीसाठी, तर ते एक मी तुम्हाला तिथे सांगेन. ठीक आहे. रिॲक्शन्स असेल, नेम रिॲक्शन्स. ऑर्गॅनिकमध्ये नेम रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. सॉर्ट्स रिॲक्शन, फिक्रिस्टीन रिॲक्शन्स. ओके. किर्चॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन्स एक करून ठेवा आपण. गेट इट. तो एक विचारता एक्झाम मध्ये. हे करून ठेवा आपण. हा एक इम्पॉर्टंट आहे. हां. ओके. वायन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डायग्राम म्हणतात त्याला. वेन डायग्राम. हां, येस, वेन डायग्राम करून ठेवा आपण. दिस इज IMP. Wavelength for which emissive power of black body is maximum inversely proportional to the absolute temperature of the black body. This is known as that's Wein's displacement law. तर हे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ म्हणजे टेम्परेचरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे वेव्हलेंथ. गेट इट. तर हे नोट करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि बी इज कॉल्ड ॲज बी म्हणजे कोण आहे? ओके, दॅट्स वेन्स कॉन्स्टंट आहे आणि त्याची व्हॅल्यू 2.897 × 10⁻³
गेट इट. हा क्वेश्चन एक IMP करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. अँड दिस लॉ इज युजफुल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द डिस्टिंक्ट स्टार, दॅट्स द स्टार, सन अँड मून्स. तर यासाठी टेम्परेचर मेन्शन करण्यासाठी वापरतात. दिस लॉ इज युजफुल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द डिस्टंट स्टार, सन, मून. नोट करून ठेवा आपण. आणि हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हा पण एकदा विचारला गेला क्वेश्चन आहे. गेट इट. सो दिस इज द 4995 अँगस्ट्रॉन. अँगस्ट्रॉन म्हणजे काय? 10⁻10 इंटू 10⁻10 मीटर इंटू 10⁻10 मीटर अँगस्ट्रॉन आणि 10⁻9 नॅनोमीटर. ठीक आहे. हा एक करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये बाकीचे चॅप्टर्स कंप्लीट करू आपण. ठीक आहे. जे चॅप्टर राहतात, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आहे, गेट इट, ते काही चॅप्टर्स आहे, तर ते तुम्हाला कंप्लीट करून देईन. इव्हन KTG मध्ये काही रेडिएशनचा एक पार्ट राहतोय. गेट इट. रेडिएशन्स तुम्हाला नोट करून देईन नेक्स्ट टाइम मध्ये. ओके. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.